दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं कबड्डी अते ड्रग्स के मुद्दे उत्ते गल करनी सी, लेकिन उस विषय नूं मैं थोड़ा जा होर अगे टाल रहा। उस मामले दे विच कुछ होर सूचनावां जानकारियां नूं इकट्ठे करन दा सिलसिला जारी है। सो उस रिपोर्ट लई कदा दिन दा होर इंतजार तुहानूं करना पएगा। मैं खिमा दा याचक हां क्योंकि मैं इस जानकारी नूं टीज कीता सी कि मेरी अगली रिपोर्ट उस उत्ते आधारित होएगी। लेकिन अज मैं इस रिपोर्ट दे विच गल करांगा पंजाब दे विच चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार की उस एंटी करप्शन मुहिम यानी कि ड्राइव जिसनों कि एक बहुत वड्डे गेम चेंजर के रूप में भगवंत मान सरकार दर्शा रही है। अज इसका रस्मी ऐलान भगवंत मान ने किया है। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत वाले दिहाड़े मौके पंजाब दे विच एक मुख मंत्री की पर्सनल WhatsApp जिहड़ा नंबर होएगा उसकी एक हैल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिस दे विच मैसेज भेज के पंजाब का हर नागरिक हर वसनीक किसी भी भ्रष्ट अफसर अधिकारी कर्मचारी की शिकायत कर सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां वल्लों अज इसकी जानकारी सांझी की गई। तो इस तो कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब की इस मुहिम जिसनों कि भगवंत मान एक ऐतिहासिक एंटी करप्शन ड्राइव का नाम दे रहे हैं उस दे बारे होर जानकारी दी। दिल्ली के 2013 के आम आदमी पार्टी की 49 दिन बनी सरकार के दौरान इस एक्सपेरीमेंट एक तजर्बे किया गया सी, जिस तहत कि कई अफसरां निलंबित किया गया। उस वक्त भी इस तरीके की हैल्पलाइन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों शुरू की गई सी, जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुताबिक दावे के मुताबिक इफेक्टिव सी। तो उसी मॉडल को हुण पंजाब में रेप्लीकेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इत्थों तक दस्सिया कि इस मुहिम की कामयाबी को देखदਿਆਂ होया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उन्होंने तो एड्डी डर गई कि उन्होंने एंटी करप्शन जिहड़ा महकमा सी दिल्ली सरकार तो ही वापस ले लिया। उस वक्त जदों कि दिल्ली सरकार दूसरी बार यानी कि केजरीवाल की दूसरी बार सरकार एक थंपिंग मेजोरिटी के नाल बनती है, जिस तो बाद कि इस मॉडल या इस WhatsApp हैल्पलाइन या फिर टैलीफोन हैल्पलाइन के जरिए भ्रष्ट अफसरां या कर्मचारियों की जानकारियां नूं एकत्रित करन दी जिहड़ी एक प्रणाली सीगी उसनूं अगे अप्लाई करन दा मौका केजरीवाल की सरकार नूं नहीं मिलिया। सो वो जिहड़ा मौका दिल्ली सरकार नूं नहीं मिल पाया वो हुण पंजाब दे विच भगवंत मान की सरकार कोल है। WhatsApp और सोशल मीडिया के जरिए करप्शन करने वाले अफसरां अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित करने वाली ये जिहड़ी स्कीम है इसका सिट्टा की होएगा तो किड्डी कामयाब होएगी। इस उत्ते पहला गलबात करिए या इसकी संभावनावां उत्ते गलबात करिए। उस तो पहला एक जिहड़ा पॉजिटिव नोट या फीचर इस पूरी की पूरी मुहिम का यह लगता है कि किसी भी सरकार के बनने तो बाद पंजाब दे विच बहुत सालों बाद वेखण नूं मिले जदों कि ग्रास रूट लैवल उत्ते यानी कि जमीनी ते सतही लैवल उत्ते जिहड़ी करप्शन जिहड़ा भ्रष्टाचार पनपदा पिया है उसनूं नत्थ पाउण दी एक सिंसीयर कोशिश के रूप में एक सरकार ने पहल की है। क्योंकि इस तो पहला जिहड़ी एंटी करप्शन ड्राइव हुंदी है यानी कि पंजाब दे विच कई सरकारां आईयां गईयां बीते 25-30 सालों के विच आपां प्रकाश सिंह बादल कैप्टन अमरिंदर सिंह दीयां अलग अलग सरकारां वेखिया। इन्हां सरकारां दे विच करप्शन के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का मायना यह हुंदा सी भी बीती सरकार के कार्यकाल के दौरान किहड़े भ्रष्टाचार के वड्डे काम होए किहड़े वड्डे घोटाले होए। रादर उन्हां घोटालियां की भी जिहड़ी जांच पड़ताल सी उस पक्षों भी बहुत ही अद्धी अधूरियां कार्रवाइयां सी वेखियां। उल्टा हुंदा यह सी कि जदों सरकारां कोई भ्रष्टाचार के केस रजिस्टर करदियां सन ते सत्ता तो बाहर हो जांदियां सन, नवीं बड़ियां सरकारां अपने पुराने केसां नूं सिद्धे करन दे विच ही 5-5 साल 8-8 साल लंघा दिंदियां सन। ते इस पूरी की पूरी कवायद के तहत कई जिहड़े अफसर सी वो मलाईदार अहुदियां उत्ते काबज़ होने दे विच बैठण दे विच कामयाब रहे। मैं कई बीतियां रिपोर्टां बनाईयां ने जिस विच दस्सिया कि किस तरीके नाल साडे जिहड़े राजसी नेतावां दे जिहड़े अपने मुफाद हित सन अपने नाल जुड़े भ्रष्टाचार दे जिहड़े केसिस सन उन्हां नूं सूत ते सिद्धा कराउण लई उन्होंने किड्डे वड्डे वड्डे कॉम्प्रोमाइज़ कीते। किड्डे अनडिजर्विंग जिहड़े अधिकारी अफसर सन उन्हां नूं पंजाब दे DGP या विजिलेंस ब्यूरो दे डायरैक्टर इस तरीके दे वड्डे अहुदियां ते बिठाया। हुण वेखण वाली गल यह होएगी कि वड्डे लीडरां उत्ते भी हत्थ पैणगे मगरमच्छां उत्ते हत्थ पैणगे या फिर इस एंटी करप्शन मुहिम जिसका कि एक बहुत ही जमीनी ते सतही पद्धर उत्ते यानी कि ग्रास रूट लैवल उत्ते लागू किए जाने वाला स्वरूप अज अनफोल्ड किया गया है। सोशल मीडिया या फिर WhatsApp के माध्यम तो जानकारी फीडबैक इकट्ठी की जाएगी। भगवंत मान पंजाब के जनता नूं लोकां नूं ये अपील कर रहे हैं कि ऑडियो या वीडियो के माध्यम नाल कोई भी रिकॉर्डिंग किसी भी अफसर की हो सके उन्होंने भेजी जाए ताकि वो उस मामले की पड़ताल कराण ते मुख्यमंत्री का खुद का अपना एक पर्सनल WhatsApp नंबर या हैल्पलाइन होएगी, जिसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के दफ्तर
ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ 1966-67 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਈਵਨ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1980 ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਈਵਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਦਲੇ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਦਲੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2002 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2007 ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਫੰਕਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। BK ਉੱਪਲ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ IG ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ तमाम 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ SK ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ 2 ਲੋਕਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1996 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜਾ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫੰਕਟ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੁਐਸਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2-2, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਓਵਰਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਸਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ WhatsApp ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਜਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 13 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਜਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੈਜਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਸਟਿੰਗ ਕੈਮਰੇ, ਸਪਾਈ ਕੈਮਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਸਰ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਜ ਕਰਕੇ, ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਜਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਟ੍ਰੈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਈਵਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1% 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 99% ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ, ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਜਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਿੰਗ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ
ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, WhatsApp ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਖੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੋਚੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟੋ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉसी ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਆਫ ਕੌਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਸੁਝਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।